Students, in last session we have studied about how to add an integer. Okay, as a continuation of that topic, we are going to see the properties of addition of integers. Now we are going to see the properties of integer. Okay, now what is meant by a property? So property means it is an easy way of doing the sums. So if you see a sum, you will come to an understanding that this sum is based on this topic or this sum is based on this property. So by using our properties, we can easily find out our values. Okay, so by that, this properties that we are going to see 5 properties like closure property, associative property, commutative property, identity and inverse. We are going to see 5 different types of properties. Okay, this type of properties will be helpful till your 12th standard. That is, mainly in 12th standard you will be studied a topic as group. In that groups, the main thing is this, the properties. Okay, so properties means there will exist the closure, associative, commutative, identity and inverse. Now what you are going to see about this properties, that is there will be like formulas like, and that is the rule for this properties. So that rule is same for 12th standard also. If you are clear about this in this 7th standard itself, you will be able to understand in 12th standard. That topic in 12th standard is very simple for you all if you have well versed in the addition properties, if you have learned now itself. Okay, now we are going to see properties of addition. Now first property is closure property. Now for closure property there is a rule. Okay, now the rule is, that is, the closure property should be appear like this, that is a comma b belongs to z. Z means what? Means integer. Z means it is a integer. Okay, z means it is an integer. Okay, if a comma b belongs to z means, and a plus b should also belongs to z, that is z means integer. இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஏபின்ற 2 வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அந்த 2 வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணனா அந்த வேல்யூவும் இன்டீஜரில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா, இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்கோசம். நான் இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்க போகிறேன். அதாவது ஏ வந்துட்டு 5ன்னு எடுத்துக்கிறேன், பி வந்துட்டு ஒரு 7 எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ 5 இன்டீஜர்னால் என்னென்ன இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். இன்டீஜர்னால் என்ன இருக்கும்? the center point will be 0 and right hand side of your center, that is 0, is positive numbers and left hand side it will be negative numbers. Okay, now what we are going to do is a equal to 5. 5ன்றது ஒரு இன்டீஜர் தானே? ஆமாம். ஓகே, b equal to 7. ஸோ 7 ஆல்சோ இன்டீஜர். ஸோ இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? அந்த ஏவையும் பியையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். அப்போ a + bன்னும் போது 5 + 7 அப்படின்றது வரும் நம்மளுக்கு. அது ஆன்சர் 12ன்னு கொடுக்கும். ஸோ 12 எதில் இங்கே இருக்கும்? 12 எதில் இருக்கும்? இன்டீஜரில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கிற வேல்யூவும் இன்டீஜராக இருந்து நம்மளுக்கு வர ஆன்சரும் இன்டீஜராக இருந்தால் அது வந்து க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கான ரூல் தான் இது. ஓகேங்களா, இந்த ரூல் நீங்கள் மறக்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த 12th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இந்த ரூல் மாறவே மாறாதுங்க. இதே ரூல் தான் உங்களுக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும். க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டினா இது பேஸ்ட் ஆன் அடிஷன் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் சப்ராக்ஷன் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் மல்டிப்ளிகேஷனில் நம்ம பார்ப்போம். அதே ரூல் தான் உங்களுக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. அதே ரூல் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து 3 வேரியபிள்ஸ் வந்துடும். நம்ம பார்த்தது 2 வேரியபிள்ஸ், இதில் வந்து 3 வேரியபிள்ஸ் வந்துடும். அது என்னென்னா ஏ பி சி பிலாங்ஸ் டு இசட் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, சரிங்களா, இது எப்படின்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு இருக்கணும், ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு இருக்கணும். இதுதாங்க ரூல். ஓகேங்களா, நீங்கள் இந்த பக்கம் பண்ணுற அடிஷனும் இந்த பக்கம் பண்ணுற அடிஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். அப்படி அது ஈக்குவலாக இருந்துருச்சுன்னா உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா, இப்போ
நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க 6th ஸ்டாண்டர்டில் பிட்மாஸ் ரூல் அப்படின்றத படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ பிட்மாஸ் ரூல் ஃபஸ்ட்டு என்ன ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா பி. ஸோ பி அப்படின்றது வந்து ப்ராக்கெட். ஸோ ப்ராக்கெட்டை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணணும். ஸோ அதே பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த மாதிரி டைப்ஸில் வர சம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து a + b + c = a + b + c அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதாங்க ரூல். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து ஏக்கு நான் ஆல்ரெடி எடுத்த மாதிரியே 5 எடுத்துக்கிறேன், பிக்கு 7 எடுத்துக்கிறேன், சிக்கு 10 எடுத்துக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். என்ன நம்பர் வேணும்னாலும் நம்ம இஷ்டம், நம்ம என்ன நம்பர் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஃபார்மேட்டில் நம்ம அப்படியே அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஏக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க 5 கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் பிக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க 7 + 10 = ப்ராக்கெட்டில் அதே மாதிரியே இங்கே 5 + 7 + 10 அப்படின்றத சொல்லலாம். சரிங்களா? இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த பிட்மாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி பண்ணோன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ராக்கெட் தான் பார்க்கணும். ஸோ ப்ராக்கெட்டை பார்க்கும்போது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும். அப்போ இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 5+ இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த 5+ அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டை தானே பார்க்க போகிறோம். ஸோ 7 + 10 17 = 5 + 7 என்னங்க 12. திருப்பி அந்த 10 அப்படியே தான் இருக்கும். புரியுதுங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் இப்போ இது 2 தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே இந்த சைட் 5 + 17 22, 10 + 12 22. ஸோ 2 சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்கா? அப்போ இந்த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அடிஷனில் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிக்கலாம். சரிங்களா? புரியுதுங்களா? அவங்க கொடுத்துருக்க ரூல் இதுதான். சரிங்களா? நம்ம இந்த ரூலை மட்டும் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 12th ஸ்டாண்டர்டில் வரும். ஷியோர். ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நெக்ஸ்ட்டு தட் இஸ் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்றதும் 2 வேரியபிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது a, b பிலாங்ஸ் டு z. இதோட ரூல் எப்படின்னா a + b = b + a இருக்கணும். சரிங்களா? a + b = b + a இருக்கணும். இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும். ஆமாவா? ஸோ a = 5 கொடுத்துருக்கேன், b = 7 கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி தான் இங்கே a + b அதே மாதிரி மாற்றி எழுதுங்க, = 7 + 5. ஓகே, now 5 + 7 is 12. This side also 7 + 5 is 12. So both the sides of our values are 12. ஸோ 2 சைடுமே எப்படி இருக்குது, ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போ காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் எப்படி ஆகுது, அப்ளிகபிளாக இருக்குது அடிஷனுக்கு. ஸோ காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து 3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் க்ளோஷர், அசோசியேட்டிவ் அண்ட் காமுடேட்டிவ். இது 3மே ஒரு டைப்பில் வருங்க. இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது த ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஆஃப் அடிஷன் இஸ் 0. இது எப்பயுமே மறக்கக்கூடாதுங்க. ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஆஃப் அடிஷன் இஸ் 0 அப்படின்றது மறக்கவே கூடாது. இது எந்த நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஏதாவது அப்போ அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட, இல்லை உங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஏதாவது அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கூட இந்த கொஷின் உங்களுக்கு இருக்கும். ஷியோராக இந்த கொஷின் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஆஃப் அடிஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் 0. ஓகே, இப்போ இதோட ரூல் எப்படி இருக்கும்? இதில் வந்துட்டு என்னென்ன இருக்கும்னா a மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் எப்படி இருக்கும், a மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதோட ரூல் a + 0 = 0 + a = a. நம்ம ஆல்ரெடி 6thலேயே படிச்சிருப்போம். இஃப் யூ ஆட் எனிதிங் வித் 0 யூ வில் கெட் யுவர் அந்த அடிஷன் பண்ண நம்பர் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. நம்ம இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம். a = 5ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ 5 + 0ன்னா என்ன வருங்க, 5 தான் வரும். இன்னொன்று 0 + a னா 0 + 5னா 5 தான் வரும். அப்போ அதாவது என்னென்னா 0 கூட எந்த நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதே நம்பர் தான் உங்களுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் இதோட ரூல். ஸோ ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஆஃப் அடிஷன் என்ன 0. திருப்பி சொல்கிறேன், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஆஃப் அடிஷன் இஸ் 0. ஓகே, நவ் இன்வர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இன்வர்ஸ். இப்போ இதில் என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா a அப்படின்றது வரும். a belongs to zன்னு வரும். ஓகே, இப்போ a belongs to zனா இதோட இன்வர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு இன்வர்ஸ்ன்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்வர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா a அப்படின்னா அதோட இன்வர்ஸ் -a இருக்கும். இப்போ b அப்படின்னா அதோட இன்வர்ஸ் -b இருக்கும். இல்லை நம்பர் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் மேம் அப்படின்னா கூட, இப்போ 5ன்னு இருந்துச்சுன்னா அதோட இன்வர்ஸ் -5 இருக்கும். இல்லை 100ன்னு இருந்துச்சுன்னா அதோட இன்வர்ஸ் -100 இருக்கும். புரியுதுங்களா?
இதுதான் இன்வர்ஸ். ஓகே, இதோட ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது a ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு 0 ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ. புரியுதுங்களா? a ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு 0 ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ அப்படின்றது தான் இதோட ரூல். ஓகே, இதோட ரூல் இப்படி கொடுத்துருக்கீங்க. இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏக்கு 5 எடுத்துக்கலாம். அப்போ இன்வர்ஸ் ஏ மைனஸ் ஏனா -5 இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். 5 ப்ளஸ் -5 சரிங்களா? 5 ப்ளஸ் -5 ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இன்டீஜர் அடிஷன் எப்படி பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த சிம்பிள்ஸ். தட் இஸ் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது. அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் சிம்பிள்ஸ் ரெண்டுமே டிஃபராக இருக்குது. அப்போ டிஃபராக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ 5 - 5 என்ன ஆகும்? 0. நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்க்கலாம். அப்போ -5 வரும் +5 வரும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வேறு சிம்பிள் இருக்குது. ரெண்டையுமே சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். அப்போ 5 - 5 0. ஓகேங்களா? அப்போ ரெண்டுமே இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வந்து நின்றுடுச்சு. அதாவது நம்ம பண்ண 2 கொஷினுக்குமே ஆன்சர் 0 தான் வந்திருக்கு. அப்போ இதுவும் என்னது? இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை அப்ளிகபிளாக எடுத்துக்குது. புரியுதுங்களா? நம்ம வந்து 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து க்ளோசர், அசோசியேட்டிவ், காமிட்டேட்டிவ், ஐடென்டிட்டி, இன்வர்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்சால் போதும். நான் வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹோம் அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். அதில் இதை ஃபுல்லாக பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சம்ஸ் இருக்கும். இஃப் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் only, then only you can answer for your home assignment. So now let us enter into our sums based on the properties. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். நம்மளுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ பார்த்துட்டோம். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத ரீகால் பண்ணுறதுக்கு தான் இது ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி இது இருக்குது அப்படின்றது. ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா 27 + 9 = 36 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரி, 27 + 9 சரி. இப்போ 27 + 9ன்றது 2 வேரியபிளா? அப்போ இங்கே என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது? a + b பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர். புரியுதுங்களா? அப்போ a + b பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர்னால் என்ன ப்ராப்பர்ட்டியில் இது வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா திஸ் இஸ் அ க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இது வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 47 + 11 = 11 + 47. இங்கே பாருங்கள், இதை ஏன்னு வச்சுக்கலாம், இதை பின்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல 11 இருக்குது. 11க்கு நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம்? b. அப்போ இங்கே b வரும். ஆமாவா? இந்த ப்ளஸ் அப்படியே வரும். 47க்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம்? a. இப்போ பாருங்கள், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு? a + b = b + a அப்படின்றது எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு? காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நோன் as காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 வேரியபிள்ஸ். ஸ்ட்ரைட் கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லிடலாம். 3 வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னாலே அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் வரும். 3 வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னாலே அசோசியேட்டிவ் மட்டும்தான் வரும். ஸோ இது என்ன சொல்லியிருக்கலாம்? a + bன்னு சொல்லிக்கலாம், + cன்னு சொல்லிக்கலாம். அதே மாதிரி a + b + cன்னு சொல்லிக்கலாம். நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். aக்கு 4, aக்கு 4, bக்கு 9, bக்கு 9, cக்கு 2, cக்கு 2. சரியா? 3 வேரியபிள் வந்திருக்கு. அதனால் இது வந்து அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? ரொம்ப சிம்பிள் இது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எல்லாமே. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 4th ஒன் பார்த்தோம்னா -12 + 12, 12 + -12 அப்படின்னு இன்வர்ஸ் வந்திருக்கு. ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது, மைனஸும் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த சைடு ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது, மைனஸும் இருக்குது. அப்படின்னா அது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது? -a + a = a - a = 0. அப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது? இன்வர்ஸ். சரிங்களா? ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, நீங்கள் சடனாக என்ன பண்ணலான்னா இந்த 3 வேரியபிள்ஸ் வந்துருச்சுனாலே நீங்கள் நினச்சிடலாம், ஓ இது வந்து அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான், வேறு சேஞ்சஸே கிடையாது அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி ஏவும் -a, அதாவது ஒரே சேம் வேரியபிளுக்கு மைனஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம், அது இன்வர்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? சம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்க்கலாம். இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து fill in the blanks மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ fill in the blanks மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஃபில் ஆகுன்றது தான்.
இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒன்று டேஷ், இங்கே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை வந்து நான் ஏ ப்ளஸ் பின்னு எடுத்துக்கலாம். ஈக்குவல் டு இங்கே பி ப்ளஸ் ஏ வரணுமா? ரூல் படி, காமுடேட்டிவ் ரூல் படி இது தானே. ஏ ப்ளஸ் பி இருந்தால் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் எப்படி வரணும்? பி ப்ளஸ் ஏவாக வரணும் அப்படின்றது தான் காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, இப்போ இங்கே ஏ 38 போட்டாச்சு. அப்போ இங்கே பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 49. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ பி 49. இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டியில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் காமுடேட்டிவ். புரியுதுங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் 9 + டேஷ் ஈக்குவல் டு 12. ஓகே, வெரி சிம்பிள். இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2 வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கான ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். அப்போனா என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி, ஆமாங்களா? ஸோ இங்கே ஏ வந்து 9 கொடுத்துருக்காங்க, பி என்ன வேல்யூ நம்ம எந்த வேல்யூ வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஆனால் இங்கே ஈக்குவல் டு 12ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே எந்த நம்பர் போட்டால் 9க்கு எந்த நம்பர் போட்டால் ஆட் பண்ணும்போது 12 வரும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம ஆன்சர் கொடுக்கணும். ஸோ 9 + 3 வந்து என்ன வரும்? 12ன்னு வருங்களா? ஸோ 9 + 3 12. அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு 12. இது வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கீழே வருது? க்ளோசர். ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் 17 + டேஷ் ஈக்குவல் டு 21 + டேஷ், அதாவது 2 வேரியபிள். அப்படின்னால என்ன இருக்கும்? காமுடேட்டிவாக தான் இருக்கும். அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ, இதுதானே ரூல். அப்போ ஏக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 17. அப்போ இங்கே ஏக்கு என்ன வரணும்? 17. பிக்கு டேஷ், இந்த சைட் பிக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 21. அப்போ பிக்கு 21. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? காமுடேட்டிவ். Okay, next the last question, that is 3 + 4 + 8 equal to dash plus 4 plus. இதில் எத்தனை வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க? 3 வேரியபிள். அப்போ இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? அசோசியேட்டிவ், ஈஸி. ஸோ இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்றதா. இங்கே ஏன்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3. அப்போ இங்கே என்ன வரணும்? 3. பிக்கு 4, பிக்கு 4, சிக்கு 8. அப்போ இங்கே சிக்கு 8. ஓகேங்களா? இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. புரியுதுங்களா? ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேங்களா? இதெல்லாமே நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாமே உங்கள் ஹோம்ஒர்க் அசைன்மெண்ட்டில் இருக்குது. டாபிக்ஸை நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு நோட்டில் செப்பரேட்டாக நோட்டில் போட்டு வைங்க. இதெல்லாமே உங்கள் இன்டர்னல் மார்க்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா 5th கொஷின் டேஷ் ப்ளஸ் 7 + டேஷ் ஈக்குவல் டு 2 + டேஷ் + 11 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை வேரியபிள்? 3 வேரியபிள். அப்போ ஃபார்முலா என்னவாக இருக்கும்? ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி. ஓகேங்களா? இப்போ ஏ இங்கே ஏ என்னன்னு தெரியாது. அப்போ ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா? ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2. அப்போ இங்கே என்ன வரணும்? 2. ஸோ பிக்கு 7 கொடுத்துருக்காங்க, பிக்கு இங்கே என்ன கொடுக்கணும்? 7. சிக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கல, இங்கே சிக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 11. அப்போ சிக்கு இங்கே 11. ஓகேங்களா? சரி, 5 + டேஷ் ஈக்குவல் டு 5. எந்த நம்பரால் ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணும்போது அதே நம்பர் வரும்? 0. அப்போ இங்கே என்ன கொடுக்கணும்? 0. அப்போ இது 0 இஸ் அ ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஆஃப் addition இல்லைங்களா? 0 is the identity element of addition. Okay, next 0 + dash equal to dash. நீங்கள் என்ன நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். 0 கூட என்ன நம்பர் ஆட் பண்ணாலும் என்ன வரும்? அதே நம்பர் தான் வரும். நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 கொடுக்குறேன். ஸோ 0 + 20 இங்கே என்ன கொடுக்கலாம்? அதே 20 தான் வரும். இப்போ இதுவும் என்ன இதில் வருது? ப்ராப்பர்ட்டியில் ஐடென்டிட்டி. புரியுதுங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். -7 + டேஷ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ -7 அப்படின்னு வந்துருச்சு. -7 வந்துட்டாலே நம்ம ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் பார்த்தோம். அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா இன்வர்ஸ். சரி, இன்வர்ஸில் -7னா அதோட ஆப்போசிட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்? 7. அப்போ இதோட ப்ராப்பர்ட்டி இன்வர்ஸ். புரியுதுங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் டேஷ் + 21 ஈக்குவல் டு 0. எதை வந்து நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணால் 0 கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வரும். ஸோ இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வரும்போது 21 கொடுத்துருக்காங்க. 21ஓட இன்வர்ஸ்னு பார்த்தா என்ன? -21. ஓகேங்களா? இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருச்சுன்னா போதும், நம்ம ஈஸியாக எல்லா சம்ஸுமே போட்டுடலாம். ஓகேங்களா?
நெக்ஸ்ட்டு 10th சம் பாருங்கள். டேஷ் ப்ளஸ் டேஷ் ஈக்குவல் டு 0. நம்ம என்ன நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இப்போ டேஷ் ப்ளஸ் டேஷ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஸோ இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு வேல்யூ இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 11 எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த சைடு என்ன வரணும், இன்வர்ஸ்க்கு -11 வரணும். அவ்வளோதான், ஈக்குவல் டு 0. ஓகேங்களா? என்ன நம்பர் நான் எடுக்கிறேனோ அதோட இன்வர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி நான் ஆன்சர் போடணும். தட் இஸ் -11 ஈக்குவல் டு 0. இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்குன்னா இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட், தட் இஸ் ஆர் தே ஈக்குவல் வெரிஃபை பை யூஸிங் த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இது 2 கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இது 2 பார்க்கும்போதே சொல்லிடலாம் இது A+B ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஆமாங்களா? ஃபஸ்ட்டு இதை ஆட் பண்ணும், நெக்ஸ்ட்டு இதை ஆட் பண்ணும். அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கீழே வருதுன்றதை சொல்லும். ஓகேங்களா? இது A+B. இந்த சைட் பாருங்கள் 29B + A. அப்போ இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கீழே வருது, காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. காமுடேட்டிவ் கீழே வருது. அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். 47 + 29 என்ன ஆகுது, 16, ரிமைனிங் 1, 4 + 2 6 + 1 7. ஸோ இந்த சைட் 76ன்னு வரும். ஈக்குவல் டு 29 + 47 என்ன வரும், அதே 76 தான் வரும். ஸோ போத் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அப்ளிகபிள். ஓகேங்களா? அப்ளிகபிள் ஃபார் அடிஷன். சார் 2 சைடுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு 3 வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 3 வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாலே அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, அசோசியேட்டிவ் தாங்க. ஓகே, இதில் நான் என்ன எழுத போகிறேன்னா இங்கே A + B + C. ஆமாங்களா? இந்த சைடு A + B + C. ஓகே, சரி. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும், இதை 2 ஆட் பண்ண போகிறேன்னா ஸோ 7 அந்த +9 அப்படியே வரும். ஈக்குவல் டு இங்கே 6 அப்படியே இருக்கும். 10 + 9 19. இப்போ இந்த சைடு ஆட் பண்ணால் 16 வரும். இந்த சைடு ஆட் பண்ணால் 25 வரும். ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக, நோ, நாட் ஈக்குவல். ஸோ ஃபார் திஸ் சம் தே ஆர் நாட் ஈக்குவல். ஆமாங்களா? அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்றது இங்கே ஈக்குவலாக இல்லை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே பியோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இந்த சைடு 10ன்னு இருக்குது, இந்த சைடு 1ன்னு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 2 சைடுமே நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக கிடைக்கல வேல்யூஸ். ஆனால் இது வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டியில் பேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி இருக்குது. ஓகேங்களா? ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி 3 வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ABC அதே மாதிரி. அப்போ இது வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, அசோசியேட்டிவ்னு நம்ம கிளியராக சொல்லலாம். அப்போ இங்கே A + B + C. இப்போ இது ரெண்டும் இங்கே வந்து அதே மாதிரி A + B + C. சரி, ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறது தான் பார்க்கணும். அப்போ 11 + 57 அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 8 6. அப்போ 68 + 2 அப்படியே வரும். ஈக்குவல் டு 11 அப்படியே இருக்கும். 57 + 2 அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 59. நெக்ஸ்ட் இதை பார்க்க போகிறோம். 68 + 2 68 2. இப்போ 10 ரிமைனிங் 1 6 + 1 7. ஹியர் 70 ஈக்குவல் டு 11 59 பண்ணணும். அதே மாதிரி 10 வரும், ரிமைனிங் 1 5 + 1 5 6 6 + 1 7 ஈக்குவல் டு 70. அப்போ 2 சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போ அந்த 2 சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஓகேங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஷின் -7 + 2 அண்ட் 2 + -7. இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அதாவது A + B B + A. ஆமாங்களா? சரி, இப்போ நம்ம காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி பண்ணோம் காமுடேட்டிவ். ஓகே, இப்போ A + B ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 சைடும் பண்ணுறோம் அப்படின்னா -7 ப்ளஸ், அப்போ மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி கிரேட்டர் நம்பர் என்னென்னு பார்க்கணும். கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா 7 தான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர், அதோட சிம்பிள் மைனஸ். அப்போ ஆன்சர்லேயும் மைனஸ் இருக்கும். இப்போ 7 - 2 வந்து 5 தான் ஆன்சர். அப்போ இங்கே -5. அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும், இங்கேயும் சிம்பிள்ஸ் 2 சிம்பிள் இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு இங்கே இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது. அப்போ 2 சிம்பிளுமே டிஃபர் ஆனதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 2யுமே சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணுன்னா கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு பார்க்கணும், அது 7. ஸோ கிரேட்டஸ்ட் நம்பருக்கு முன்னாடி என்ன சிம்பிள் இருக்குது, மைனஸ் இருக்குது. அப்போ ஆன்சர்லேயும் நம்மளுக்கு மைனஸ்ன்றது வரும். இப்போ 7 - 2 அதே மாதிரி தான் ஆன்சர் 5, இங்கேயும் -5. அப்போ 2 சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துலையும் காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளிகபிளாக தான் இருக்கும்.
ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் 5th கொஷின் பார்க்கலாம். தட் இஸ் 72 + 4 அண்டு 4 + 72. இதுவும் என்ன ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்குது? காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் தான் இருக்குது. அப்போ அதோட ஃபார்மேட் என்ன? a + b, இங்கே b + a. ஓகே, இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? காமுடேட்டிவ். ஓகே, இது காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் பண்ணணும். அப்போ 72 + 4 அப்படின்னு பார்க்கும்போது 4 + 2 6, 7 அப்படியே வரும். இந்த சைட் 76. இங்கே 4 + 72ன்னு பார்க்கும்போது 4 + 2 6, 7 அப்படியே வரும். இங்கேயும் 76. ஸோ போத் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ இங்கேயும் என்ன அப்ளிகபிளாக இருக்குன்னா காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளிகபிளாக இருக்குது. ஓகேங்களா. நம்ம ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நான் என்னென்ன உங்களுக்கு சொன்னேன், ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் என்ன அப்படின்றத நான் திருப்பி உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறேன். ஓகே, நம்மளுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அடிஷன் இன்டிஜர் பார்த்தோம். நம்ம அதில் வந்து 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம். ஃபஸ்ட் ஒன் க்ளோஸர், செகண்ட் ஒன் அசோசியேட்டிவ், தேர்ட் ஒன் காமுடேட்டிவ், அப்புறம் ஐடென்டிட்டி, அப்புறம் இன்வர்ஸ் அப்படின்ட்டு 5 பார்த்தோம். இதில் வந்து க்ளோஷர் அப்படின்னும்போது அதில் 2 வேரியபிள் இருக்கும். அதை 2 வேரியபிளையும் இன்டீஜர்லேருந்து எடுப்போம். அந்த இன்டீஜர்லேருந்து எடுப்போம். அந்த 2 நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் வர ஆன்சரும் எப்படி இருக்கணும்னா இன்டீஜரில் தான் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தோம். ஓகேங்களா. நம்ம எடுக்கிற வேல்யூவோட நம்ம எடுக்கிற வேல்யூஸை ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவும் இன்டீஜரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. என்ன எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் மட்டும் தான் நம்ம 3 வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த 3 வேரியபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்துட்டாலே நம்ம கிளியராக சொல்லிடலாம் அது வந்து அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா 3 வேரியபிள் A, B, C. அப்புறம் அதோட ரூல் எப்படி இருக்குன்னா A + B + C = A + B, B + C. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கும் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது இன் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே. நெக்ஸ்ட்டு காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அது 2 வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி ஸோ A, B, இங்கே வந்து A + B = B + A அப்படின்றது தான் இதோட ரூல். அதுக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட். இதில் வந்து ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஆஃப் அடிஷன் வந்து எப்பயுமே 0 தான். அதை மட்டும் நம்ம மறந்துடவே கூடாது. எந்த இடத்துலையுமே நம்ம நிறையா இடத்துல அந்த ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் 0 அப்படின்றத நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரும். ஓ, மேம் அப்போவே சொன்னாங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து ஒரே ஒரு நம்ம வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அது A. ஸோ இங்கே A + 0 = 0 + A அப்படின்றது தான் இங்கே இருக்கிற ரூல். ஓகேங்களா. இந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி தான் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்வர்ஸ். இன்வர்ஸ் அப்படின்னும்போது அங்கேயும் வந்து ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் A belongs to Z. இப்போ வந்து இங்கே A வந்து ஒரு எலமெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அதோட இன்வர்ஸ் வந்து -A இருக்கும். இல்லை நம்பர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க 5 = -5 கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதோட இன்வர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா -5 இருக்கும். Okay, like that only we have to do all the sums. So that is the rule of this property is A plus minus A equal to 0, then minus A plus A. அதாவது ஒரு எலமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட இன்வர்ஸை நம்ம அது கூட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு 0ன்ற வேல்யூ தான் கிடைக்கும். நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா அது நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதை ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஹோம் அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும். அது கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து நீங்கள் எல்லாருமே பண்ணிடுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் இது. தட் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அடிஷன் இன்டீஜர்ஸ். ஓகேங்களா. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸோட ரூல்ஸ் எல்லாமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.